Hello dear students, this is the 13th chapter photosynthesis first PSC, and this is one of the most important chapters which carries good marks in our examination. And so here this chapter, because we are very near to our examination and it is better to cover the important chapters. So I think this is the right time to start this. Let me go through this chapter directly. Okay. Yes. Photosynthesis, the 13th chapter in the plant physiology. So the fourth unit plant physiology and fifth unit animal physiology. So both are very important. Yes. In this photosynthesis, what is this photosynthesis? Where does it occur? What is the role, significance in a living system? All those things. And you are all, most of them, you are familiar with this photosynthesis, Dviti Samsleshana Kriya. What is this photosynthesis? So photosynthesis, this is the process. This is the biochemical process of the synthesis of carbohydrates. Nothing but the foods. Okay. So foods, what we have getting from the green plants day to day or every day. All the meals, all the food we get because of this process. So therefore, this is a biochemical process of a synthesis of carbohydrates using carbon dioxide and water by green plants in the presence of sunlight. So that is called a photosynthesis. So photosynthesis ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ C6H12O6 along with the water and very important carbon dioxide, the oxygen. Okay, so these are the major components. So these are the raw materials for photosynthesis, and these are the products of photosynthesis, and these are the factors that help in the process. Okay, so to balance this, put a 6 here, then a 12. So here 6 and 6. Okay, so this is a balanced one. Of course, this is the ultimate reaction. Before the first photosynthesis, entire chapter is required to understand this only one equation. Because is it carbon dioxide necessary for photosynthesis? What is the role of water during photosynthesis? What is the role of light? Why the plants need light for that purpose? What is the role of pigments? That is chlorophyll pigment that are present in the plasmids. Okay, sorry, plastids. So plastids the chlorophyll pigments ಏನಿದಾವೋ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ CET ನೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ತಿಂತೀವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಾಠನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ carbohydrates, that what are foods in green plants using carbon dioxide and water in the presence of light. Okay, that entire process is called photosynthesis. Okay, here my question, first question, is light necessary for the process? So light ಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ cover one leaf so with a black paper and keep it for some time. So and then after a few hours then take out that leaf from the plant and test for presence of starch. So if you test the leaf, the region which is uncovered by black paper,
it produce or it has the starch, and the region of the leaf which is called a black pepper, it does not produce any starch, no starch at all. That means the uncovered part of the leaf that is positive, it shows positive test for starch. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವೋ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತೋ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೀಫಿನ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್, ಕಾರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಾಟಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ KOH ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ದ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಟಲ್. ಇದು ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕೀಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ some hours remove the leaf and test for the starch. The leaf which is outside the bottle, it shows a positive test for the starch, and the part of the leaf which was inside the bottle, it shows negative starch test ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಡಿಡಿದಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು, ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನೋಡಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತೆ, ಸೊ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಮೌಸ್, ಒಂದು ಇಲಿ, ಲೈವ್ ಮೌಸ್ ಅನ್ನ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ಸೊ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಇದು ಇಟ್ ಪುಟ್ ಆಫ್, ಆರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಫೋಕೇಶನ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. When there is no oxygen, this mouse it feels the suffocation anta. Even after some time it will be die. So idondu experiment. After this he conducted same experiment. He kept a potted plant in it, like a mint plant. So yaudondu potted plant anna idrigittu same experiment anna conduct ಮಾಡಿದಾಗ both burning candle and burning candle continues to burn, and the animal that keep on alive, or it continues to survive inside that. So what it indicates andre, green plants release the required oxygen for burning purpose as well as for respiration of the animal ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಂತ KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಾಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೇರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ
green plants, green parts of a plant. The plant where the green color is present, green pigment is present, that is chlorophyll is present. In those areas, this photosynthesis will occur. So ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. In green plants, this green color pigment, there is chlorophyll. Chlorophyll pigment, it is present in organelles, that is called chloroplast. Look at this. This is the photograph of a chloroplast. You have to practice this well along with at least 10 labels. So ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 3D ಫಿಗರ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ 3D ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೋ, ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ರಿಬ್ಬನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೋ ಇರ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಲಿಸೋಮೋ, ರೈಬೋಸೋಮೋ, ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೆಲ್ಲೋ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಕೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಚ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಲೀಫ್ ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಭಾಗನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಲೀಫ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡೆಮ್ಸ್, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡೆಮ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಐತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಈ ಪಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ ರಿಚ್ ಆಗಿ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಚ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, in such regions photosynthesis takes place at the highest level. However, these chloroplasts are the structures which are oval or ribbon or lensed shaped anbala. So these chloroplasts are which are the center for photosynthesis. That is why we have to understand the structure of this chloroplast very well. Okay, so describe the structure of chloroplast ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಡೀ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿತೌಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಇರೋದು, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ membranes, that is outer membrane. Look at this. So this is a outer membrane and the inner membrane. Okay, so inner membrane. Okay, and its length is average length is up to 5 to 10 millimeter in length and 2 to 4 millimeter in breadth. Okay, average ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಅದರ ಸೈಜ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದು. And these chloroplasts they are enriched with the pigments, that is green color pigment chlorophyll and carotenoids richly present, which are very essential for the absorption of solar light for the purpose of photosynthesis. That is why this is very important. And this chloroplast where the inner membrane it is a limiting inner membrane of the chloroplast limited an area, so that area which is limited by inner membrane of the chloroplast is called a stroma. So this whole area is called a stroma. Stroma, what is stroma? The region which is bounded by, which is limited by inner membrane of the chloroplast, that region is called a stroma. This stroma comprises so the structures like a tubular membranous tubular structure, that the membranous tubular structure consists the grana. Look at this. So this is grana. Oh, so let me show this. This is grana. Okay, granum singular, grana plural. Here granum. Okay, granum, 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 granum. So all are grana. Okay, and these grana are connected by means of tubular structure. These tubular structures are called the stroma lamellae. Okay, so here stroma lamellae. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರೆಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ, FRET ಫ್ರೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ರೆಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು.
ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೆಟ್ ವೆಸಲ್ ಇದು ಗ್ರಾನ ನಡುವೆ ಸೊ ಫ್ರೆಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಫ್ರೆಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾನ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ small membranous sac like flattened structures are there. A flattened membranous sacs. Look at this. This is one flattened membrane structure. So ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು flattened membrane structure ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ flattened membranous sac. SAC. So flat membranous sac like structures. They stocked one upon the other like a coins. They stocked like a piles of coins. PILES. So piles of coins. ನಾಣ್ಯಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದು 5 ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡಿ ಅದೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನ. ಓಕೆ. ಗ್ರಾನಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ so these are flattened membranous sac-like structures and each sac is called a thylakoid. It is called a thylakoid. Okay, so that is called thylakoid. These thylakoids they are stacked like a piles of a coin to form a structure that is called granum. Okay, that is called granum. So the many grana are there in each chloroplast. Okay, along with the grana, these grana, the thylakoid of one grana connected with the thylakoid of another granum. So by means of these fret vessels or the stroma lamellae. Okay, and then rest of the part is consists of the fluid stroma. So that is a fluid stroma in the granum ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೆಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಮೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 70S ಟೈಪ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಗಳೇ, ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿನ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 80S ಇರ್ತವೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 70S. ಸೊ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 70S ಇದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವೆಡ್ ಬರ್ಜ್ ಅಂತ 70S ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 70S ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಿ ಸಿಟಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಏನು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. So in addition to this ribosomes of 70S type, here they may also present a circular double-stranded DNA. So double-stranded DNA. So also present like our plasmids what we have studied biotechnology ಮುಂದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಗರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಏನು ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ photosynthesis. So light reaction, it is the first step or phase of the photosynthesis. Light reaction, it occurs in the membranous structure, that is a grana and stroma lamellae. Grana and stroma lamellae are the centers so for the light reaction, because they trapped the solar light and they excited these pigments to release the electrons, which later produce the energy. So that store the energy in the form of ATP. They produce the energy in the form of energy currencies like ATP and NADPH2. Okay, NADPH. Okay, NADPH. Okay,
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ATP ಅಂಡ್ NADPH. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದೀಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ATP ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಥವಾ NADPH ಇವು ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಿಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಮಿಸ್ ನಾಮರ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕನ್ನಡದ ಅನ್ಕಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. 24 hours ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 24 hours ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ. ಲೈಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾನಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೌ. So as far as concerned the light reaction, first we must understand various pigments that take part in the process of light reaction. These pigments what we have already studied in a cell and structure, cell organelles ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. However, this chloroplast it consists of 4 major pigments that are involved that take part in the process of light reaction. So, which are those the pigments are the pigments that take part in light reaction? So, those are. So, ಅದಕ್ಕಾಗಿ pigments ಅಲ್ಲಿ ಏನು 4 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ 4 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so carotenoids anta. These are the major pigments that take part in photosynthesis. Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids. So ಇವರು ಮೇಜರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದನ್ನ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ. ಎಸ್, ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಎಸ್. So this is the technique of a separation of various photosynthetic pigments such as chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids. So these pigments are separated depending upon their solubility rate in the particular solvent. So that is called chromatography. So chromatography means it is the separation of the photosynthetic pigments based on their solubility range on Wartman paper number 1, specialized paper. That is a chromatography paper. So therefore we can separate them. These are various colors that appeared on the chromatography paper. So during chromatography, where chlorophyll A, so it forms a region that is a bright or a blue-green region. So blue-green, bright blue-green region ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯೋ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ದಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಂತ, ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್.
CHIEF. That is, these are very important pigments of them. Chlorophyll A is the very important. So why? This is the reason where it absorbs the maximum light, especially blue-red light for photosynthesis. That is why it plays very important role. And the remaining chlorophyll B, xanthophyll and the carotenoids, they are called accessory pigments. These are called accessory pigments. Major pigment chlorophyll A, between other accessory pigments, which supply the energy in the form of electrons to the chlorophyll A during photosynthesis by absorbing other wavelengths of the light. That means here each pigment it responsible for trapping a specific wavelength of light. So of them chlorophyll A it absorbs more, and remaining they absorb a different wavelength of the light and supply the energy to the chlorophyll A. In addition to this, these accessory pigments also protect our chlorophyll A. So these accessory pigments, they not only supply the energy to the chlorophyll A, in addition to that, they protect the chlorophyll A from photooxidation. So that is why accessory pigments also play an important role. However, these are all together, they form a group, a particular group on this thylakoid membrane. ಅದಕ್ಕೆ thylakoid membrane ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ? Yes. ಸೊ ಒಂದು thylakoid, ಇದೊಂದು thylakoid ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಈ thylakoid ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಜನ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಈ thylakoid membrane ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇವೇನಿದ್ವಲ್ಲ ಇವು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಂಥ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ 2 ತರ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರಂಗಾರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ regions where different pigments are assembled on a thylakoid membrane, so to form an absorption center. That is called a light harvesting complex ante. Actually light harvesting complex, these are the pigments which form a complex in order to trap the solar heat energy. So that is why light harvesting complex. Light harvesting complex, photosystem first and photosystem second, so are there. Depending upon their composition and their role, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನು ಚೀಫ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನುಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಸಾಂಥೋಫಿಲ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಆ ತರದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಓಕೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫೋಟಾನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಫೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. This is the range of light, wavelength of light that is sensed the chlorophyll A. Chlorophyll A it able to sensed by that wavelength. That is why photosystem first is called P700. ಅದಕ್ಕಿಂತ P700 ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಹೌದು. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ
ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ P680 ನೋಡಿ. ಸೊ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟ ಸೆನ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ. ದಸ್ the absorption peak of a chlorophyll A in the photosystem first is a 700 nanometer. Hence this photosystem is also called P700. It means the reaction center, that is chlorophyll A, its absorption peak is a 700 nanometer light wavelength. So therefore it is a P700. In case of photosystem second, the chlorophyll A, our reaction center, it's a absorption peak of the sunlight is a 680 nanometer wavelength. That is what is called P680. ಹಾಗಾದ್ರೆ P700 ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. P680 ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು. ಇವರು ಆಯಾ ಲೈಟ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಫಿಗರ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಕ್ಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು, ಚೀಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು, ಅನಂತರ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಗ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.